Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Sia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Sarif Hidayatullah bin Iskandar untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim. 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 الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء خصوصا وباء كورونا فيروس وقنا شر دا ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء خصوصا وباء كورونا فيروس وقنا شر دا ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء خصوصا وباء كورونا فيروس وقنا شر دا ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Jumaat 10 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 17 September 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 73 tahun yang merupakan kes 867. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah dimasukkan ke unit rawatan intensif Pusat Pengasihan Kebangsaan kerana memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allah Yarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solehin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 139 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 4,814 orang. Pada hari ini terdapat 41 tambahan kes-kes baru kepada 10 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah 88 kluster aktif setakat ini. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 4524 yang mengandungi 6 kes baru, kluster 4446 mengandungi 10 kes baru, kluster 4699 mengandungi 8 kes baru dan kluster 4440 yang mengandungi 3 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti.
Selain itu, terdapat satu kes import yang dicatatkan pada hari ini yang telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Rusia melalui Singapura pada 3 Ogos 2021 dengan menaiki penerbangan SQ148. Manakala terdapat 70 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 112 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 13 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 3,256 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,528 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 9 kes dalam keadaan kritikal yang mana 8 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, manakala 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 21 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,925 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 296,362 ujian. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa stok bekalan darah di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isri Peringatan Anak Saleha adalah pada tahap yang rendah. Justru itu, Kementerian Kesihatan ingin menyeru orang ramai, terutama penganjur-penganjur kempen derma darah sama ada dari pejabat-pejabat kerajaan, pasukan beruniform, badan-badan bukan kerajaan, sektor swasta, institusi pengajian tinggi dan sebagainya untuk sama-sama membantu Pusat Pendermaan Darah dalam usaha untuk meningkatkan stok bekalan darah di negara ini. Dalam hubungan ini, penganjur-penganjur kempen derma darah adalah dikehendaki untuk mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan bagi memperketatkan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan COVID-19. Manakala orang ramai yang ingin menderma darah di Pusat Penderma Darah Hospital Raja Isri Peringatan Anak Saleha adalah dinasihatkan untuk menempah awal slot menderma darah menggunakan aplikasi BloodCat, yang mana Pusat Pendermaan Darah pada masa ini hanya menerima penderma darah secara perjanjian dan tempahan melalui aplikasi BloodCat. Waktu beroperasi bagi tabung-tabung darah adalah seperti berikut. Tabung darah Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isri Peringatan Anak Saleha dan di Hospital Suri Seri Begawan Belait adalah setiap hari, Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu, jam 8 pagi hingga 2 petang. Tabung darah Hospital Peringatan Isri Hajah Mariam Temburong adalah setiap hari, Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu, jam 9 pagi hingga 11 setengah pagi, serta jam 1:30 petang hingga 3:30 petang. Manakala tabung darah Hospital Pinggiran Muda Mahkota, Pinggiran Muda Haji Al-Multadibillah Tutong adalah ditutup sementara waktu hingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kementerian Kesihatan sangat menghargai kerjasama kes-kes positif yang memberikan sokongan kepada usaha kerajaan dalam mengawal penularan wabak COVID-19. Khususnya dengan sukarela menghadirkan diri untuk diasingkan di pusat-pusat pengasingan yang disediakan. Alhamdulillah, kebanyakan kes telah menunjukkan sikap yang positif semasa menjalani pemantauan dan rawatan di pusat-pusat berkenaan. Bagi kes-kes di dalam kategori 1 dan 2 yang sebahagian besarnya hanya memerlukan pemantauan, mereka adalah dinasihatkan untuk mengisikan masa lapang dengan sebaik mungkin di samping mematuhi segala arahan-arahan yang diberikan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau melalui aplikasi BruHealth. Sembarang pertanyaan mengenai COVID-19 boleh diseluruhkan ke talian Nasihat Kesihatan 148, talian Darussalam 123, talian Helpdesk Brunei Red Crescent atau email kepada asal@moh.gov.bn. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Waliumul Fazil dari RTB yang mengajukan 2 soalan. Yang pertama, sukacita memohon pencerahan ini berkenaan dengan perkembangan pesakit-pesakit COVID-19 di COVID holding area. Ini khususnya bagi kategori 1 dan kategori 2. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, seperti yang saya terangkan tadi, kebanyakan mereka sudah pun memahami keperluan untuk memasuki pusat-pusat isolasi ini, dan terutama dalam kategori 1 dan 2 ni, durang memerlukan pemantauan pulang saja. Remember, this is not a hospital setting. Ia bukannya macam di hospital. Banyak nurse, banyak doktor jalan-jalan, dan macam itulah. Jadi di sini ia diisolasi untuk dipantau, dan selain pemantauan ia cuba untuk mencegah durang ini daripada bertemu dengan orang lain lah, macam orang di rumah kan. So sebab tu durang diisolasi. Jadi jangan macam orang terkejut yang ada doktor round hari-hari, memang ada tu. Okey. Nurse pun ada, yang ada diorang membuat macam check temperature, blood pressure itu saja, kecuali ada masalah lah. Jadi kalau ada macam sesak nafas atau demam berterusan, itu baru diorang kena asingkan. Dan kalau cuma itu pun diorang akan dipindahkan ke Tutong punya isolation center tu, pusat pengasingan kebangsaan. Jadi tujuan untuk isolasi ini ialah itulah, membawa durang daripada rumah durang itu supaya tidak bercampur dengan orang lain, ditempatkan di sana, dan kalau ada gejala yang mengkhawatirkan senang dibawa ke Tutong NIC. Dan seperti saya nyatakan tadi, gunakan masa lapang itu untuk membuat perkara-perkara yang berfaedah lah. Tapi ini bukan holiday ni, bukan apa ni, staycation. Okey. So ini adalah untuk pihak kementerian untuk seperti saya nyatakan tadi, untuk memantau, untuk memberikan isolasi. Dan bila keluar, sini saya ingin mengambil kesempatan lah, bila sudah dijadualkan keluar dan bila keluar, saya harap orang ramai di sana tu indah mau membalik barang-barang yang dah perlu dibawa balik lah. Okay. Macam barang ini untuk kegunaan orang seterusnya lagi kan, macam baby cot kah, yang barang-barang besar atau jangan dibawa balik lah. Atau untuk kegunaan orang seterusnya. Okay. Itu perlu diingatkan lah. Okay. Baik. Soalan kedua yang berhormat Datuk, melihat di media sosial beberapa hari kebelakangan ini, ada kes-kes positif COVID-19 yang dikongsikan oleh pemilik-pemilik syarikat yang melibatkan pekerja masing-masing. Antara lain, kes positif COVID-19 melibatkan pekerja restoran, pekerja makanan segera dan pekerja kedai roti. Jadi mohon pencerahan dari Yang Berhormat Datuk, berdasarkan kontak tracing yang dibuat dan juga maklumat yang ada, adakah mereka ini kebanyakannya dijangkiti dari pelanggan atau sesama pekerja sendiri? Mohon pencerahan Yang Berhormat Datuk. Okey, terima kasih. Kalau bis kita lihat, kalau kita memantau keadaan semasa, jadi kluster-kluster ini bertambahkan, terutama sekali di kedai atau restoran. Jadi kebanyakan diorang ini disebabkan oleh diorang punya ni penyambung berkumpul satu tempat, terutama sekali tempat tinggal. So kebanyakannya ialah disebabkan diorang menginap di tempat yang sama atau berkumpul di sesuatu buah dormitory atau tempat penginapan yang yang membolehkan diorang menjangkit antara satu sama lain. Setakat ini dari macam restoran ke pelanggan ataupun kedai-kedai ke pelanggan ada juga, tapi tidak banyak lah.
Okay. Tapi kebanyakannya yang kluster-kluster kedai ni disebabkan oleh dorang kebersamaan dorang itu tempat sama ada tempat kerja atau tempat di mana dorang tinggal. Baik, terima kasih Yang Berhormat Dato'. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang Yang Berhormat Datuk Menteri Kesihatan dan Yang Mulia Sejauh Staf. Saya Dianku Reza dari Pelita Brunei. Dalam kalangan yang dikategorikan sebagai kes aktif adalah di bawah kategori masih dalam siasatan. Sehubungan itu, dalam menyampaikan persoalan orang ramai mengenainya, bolehkah sekiranya Yang Berhormat Datuk kongsikan berapa jumlah sebenar mereka yang hingga ketika ini yang masih tidak diketahui punca jangkitannya sejak penularan gelombang kedua diumumkan pada Ogos lalu, dan berapakah jumlah terkini kes aktif atau sembuh bagi setiap 84 kluster yang dilaporkan. Mohon pencerahan. Okey, bagi yang sembuh melalui 88 kluster ni, pihak kementerian dah membezakan kluster mana lah. So pihak kementerian cuma memberitahu keseluruhan saja. Jadi macam hari ni berapa tu 112 telah disahkan sembuh. So di sana anda peluang tadi menyatakan kluster-kluster mana lah. For us yang penting dia sembuh, tapi kluster-kluster aktif itu adalah dinyatakan untuk pengetahuan orang ramai, ya, terutama sekali kalau ia bersangkutan dengan syarikat-syarikat ataupun restoran ataupun kalau ada yang banyak masa ni perumahan persendirian. Jadi di sana untuk dikongsikan, untuk memberitahu orang ramai keadaan penularan masa ni, di mana yang banyak penularannya. Jadi itu yang penting daripada megitahu customer yang sembuh. To us that's the sembuh, alhamdulillah lah. But main thing is di mana ia berpunca lah. So itu yang akan dikawal, bukan dikawal mana yang sembuh. Jadi dari pihak kementerian cuma perlu menekankan kluster di mana ia bermula supaya orang lebih faham, dan di sana macam kluster yang nombor-nombor ni kan banyak kan, sana tu maksudnya rumah persendirian tu. Jadi ia menunjukkan banyak orang masih berjalan-jalan lah. So diharap orang ramai untuk memberi kerjasama dalam mengawal penularan ini untuk mematuhi apa jua arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Okay, terima kasih Yang Berhormat. James Sempurna Bulletin, good afternoon Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Mulia Permanent Secretary of Health. My question is, just now the import case, he said that it's 3 of August arrival. It's been 1 month plus that he is here in Brunei. Yang dari Russia, yeah. Yeah. So I think that should be September actually. It's a date 12. So sorry, that's a mistake from our side. Okay, Did I say August? Oh yeah. It should be September. September. Apologies. Recently, MOH has introduced the colour bracelet for positive cases and people under quarantine order. How many people are already currently using the bracelet? Yang bracelet ni dia dijalankan untuk yang baru kena quarantine pelang ni, yang lama tu dah lagi lah. So we just move ahead forward. Jadi hampir 200 orang pelang baru dipasangkan lah di gelang tangan bracelet ni.
So when the quarantine order is over, MOH would take off the bracelet for them. Okay, ia ada dua cara, sama ada melalui video call ataupun dorang membuat physical ke sana. Tapi dia bagi tahu mana satu tu. So on the day itself they decide. So walaupun ia video, kalau like sebelum ni saya nyatakan kalau dadak, that means bis kita keluar lah tu So anda kami lagi bertanya kenapa ya tanggal So we just bagi compound saja. Cuma tu juga kalau membuat perjumpaan secara fizikal untuk melihat pun dada sama juga lah. So amatlah penting bagi orang memastikan bracelet atau pergelangan tangannya tu sentiasa ada pada dirinya. Terima kasih Muhammad. Okay. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.